यस अपने स्वामीनारायण मंदिर से शुरू करो कालोपुर। हेरिटेज वॉक का हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन है अहमदाबाद में आया हुआ कालूपुर विस्तार में स्थित स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर। ये मंदिर बेहद ही खास है क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय का ये सबसे पहला मंदिर है जो 1822 में निर्माण हुआ था। ये मंदिर का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ है और बर्मा टीक की लकड़ियों से ये पूरा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर जो मुख्य देवता है वो नरनारायण देव है। ऐसी मान्यता है भक्तों में कि कोई भी मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं नरनारायण देव के सामने वो मनोकामना सिद्ध होती ही होती है। इतना सिद्ध है ये कालूपुर में आया हुआ स्वामीनारायण संप्रदाय का अद्भुत मंदिर। भगवान श्री स्वामीनारायण ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मंदिर का निर्माण श्री सहजानंद स्वामी की निगरानी में हुआ था। उनकी सूचनाओं के हिसाब से ये मंदिर बनाया हुआ है, इसीलिए ये मंदिर की विशेषता बहुत खास है। मंदिर बनने के बाद कहते हैं भगवान स्वामीनारायण ने इसको आनंद स्वामी को सुपुर्द कर दिया था। मेस्मराइजिंग मंदिर है ये, अद्भुत नक्काशी की हुई है और कलरफुल ये पूरा मंदिर रंग बेरंगी कलाओं से, कलाकृतियों से और रंग बेरंगी कलर से सुसज्जित है। संगे मरमर की नरनारायण देव की प्रतिमा, राधा कृष्ण देव की प्रतिमा, धर्म देव की प्रतिमा, भक्ति माता, हरि कृष्ण, ये सारे देवी देवता यहाँ पर नरनारायण देव के साथ स्थित है इसी मंदिर में। अहमदाबाद के ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट में ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर। भगवान श्री स्वामीनारायण के द्वारा उपयोग में ली गई काफ़ी सारी वस्तुएं भी यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में रखी गई है इसी मंदिर में। महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग मंदिर रखा गया है जहाँ पर सारे उत्सव धाम धूम से मनाए जाते हैं। महिलाओं के लिए शिक्षण समारोह ये सब का भी आयोजन यहीं पर होता है। 24 फरवरी 1822 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। ये बहुत ही विशाल मंदिर है। यहाँ पर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जगह नियुक्त की गई है। महिलाओं के मंदिर में महिलाओं के ठहरने की भी सुविधा रखी गई है। हमें आरती का भी सौभाग्य मिला और बहुत सारे संतों के भी दर्शन हुए।
कहते हैं संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो संतों के भी दर्शन हुए और आरती का तो अद्भुत लाभ हमें मिला। भगवान श्री स्वामीनारायण ने 2 गादी की स्थापना की। एक तो नर नारायण देव गद्दी, जो यहाँ पर कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर है, ये हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नर नारायण गद्दी का। और दूसरी गद्दी जो लक्ष्मी नारायण देव गद्दी कही जाती है, जो वड़ताल में है। तो ये है इनक्रेडिबल अहमदाबाद, जिसका ये हिस्टोरिक मंदिर है। श्री स्वामीनारायण मंदिर कालूपुर में स्थित है। हाँ, हेरिटेज वॉक में आगे चलते हैं। अब कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर से चलते हैं। કવિ દલપતરામની ઘર જે હતું ત્યાં રહેતા હતી કપેશ્વરની પોળ જોઈ। दलपतराम चौक। कवि दलपतराम जो गुजरात के सबसे पहले पोएट थे और उनका जन्म 21 जनवरी 1820 में हुआ था। दलपतराम सामाजिक सुधारक थे,
समाज सुधारक के रूप में उन्होंने अहमदाबाद में बहुत सारा काम किया है। उन्होंने वर्ण प्रथा, फिर बाल विवाह, अंधश्रद्धा, ये सारे जो दूषण माने जाते हैं समाज में, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया था। ये सारा रिफॉर्म करने के लिए उनका जो योगदान है, वो उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। सुरेंद्रनगर जिले के वढवाण सिटी में उनका जन्म हुआ था। दलपत राम का जन्म श्रीमाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम दलपत राम डायाभाई त्रिवेदी था। ये दलपत राम का घर है। कवि दलपत राम यहीं रहते थे। इनका घर हेरिटेज की सूची में है और बहुत सुंदर मेंटेन किया हुआ है। કવિ દલપતની એક બહુ સારી એવી કાવ્ય છે, કોઈ ખબર પોપટની ચાંચ વાગી, પોપટની ચાંચ પોપટની કૂતરાની પૂંછડી વાગી. બધાને ખોટ કાઢ્યા કરે, તારામાં આવું છે, તારામાં આવું છે, પણ આપણને ઘણું બધું શીખવી જાય છે કે આપણે કોઈને કહીએ કે બેટર આપણે થોડું જોવા જોઈએ. અંજેનું તો એક વાંકું આપના અર્થાત એમનું મહાન બહુ સારું એવું કાઢે છે. પછી એ આપણા દાદા છે, એટલે અહીંયા એક લિવિંગ પ્લેસ છે. લિવિંગ પ્લેસ એટલે કે લાઈવ પ્લેસ છે કે અહીંયા રહેવા છે, અહીંયા આજુબાજુ મકાન છે, અહીંયાની મહિલાઓ છે જેમના વિન્ટર છે, સમર વેકેશન ચાલે છે તો બાળકો અહીંયા રમવા બી આવે છે કે જે તમારી જ એજના હોય. હવે સાંજ પડી, બોલ બેટ એમને રમવો છે તો અહીંયા પણ આવે. પછી જે રીતના મહિલા આંટી જ છે બધી, ગપસપ ચોક છે એમનો, તો અહીંયા ઓટલો સારો એવો છે તો અહીંયા બેસીને એ લોકો વાતો કરી શકે. ઇન શોર્ટ આખા ગામની વાતો અહીંયા થઈ શકે આરામથી બેસીને. આપણી લેંગ્વેજમાં કહીએ તો ગપસપ ચોક. હા. અને આ આપણા દાદા છે તો આપણને ફિલિંગ તો આવી જોઈએ કે આપણા દાદા છે. હવે દાદા આપણા ઘરે બેઠા હોય, ખાટલે બેઠા હોય તો આપણને થાય ને કે મન કે હું એમના ખોડામાં જઈને બેસું, એમના જેવા કંઈ ઘૂંટ લઉં. તેવી રીતના અહીંયા એમની મૂર્તિ છે એવી રીતના બનાવી છે કે એ એમનો એક પગ વાળીને બેઠા છે, કંઈક વિચારી રહ્યા છે. એમને બુક લખવી છે તો એના માટે વિચારી રહ્યા છે, તો એ રીતે બેઠેલા છે. અને એક પગ એમનો વાળેલો એટલે છે કે આ બિકોઝ આપણા દાદા છે અને બાળકોને મન થાય કે મારા દાદા છે તો હું એમના ખોડામાં જઈને બેસી શકું. એટલે આ રીતે એમનું સ્ટેચ્યુ અહીંયા બનાવવામાં આવ્યું. હા, આ બધા સ્કૂલમાં. અને આ ખબર છે આ કોણે બનાવી છે આ મૂર્તિ? કોઈને પણ? પ્રતિમા કાંસોદરિયા, જે સ્કલ્પચર આર્ટિસ્ટ છે, એટલે મૂર્તિઓ જ ફક્ત બનાવે છે. આ એમણે બનાવી છે. અને કવિ દલપત છે આપણા ગુજરાતની મહિલાઓ માટે ઘણું એવું કર્યું છે. મહિલાઓ માટે અભ્યાસ વગેરે, જે પહેલાં જે રૂઢિચુસ્ત રિવાજો હતા એ આમના થ્રુ એના પર પ્રતિબંધ થયા અને એ લોકો અભ્યાસ બહુ સારી રીતના કરી શકે એ માટે એમને અહીંયા કન્યાપુર ગુજરાત સોસાયટી કરીને સ્થાપના કરી અને એમાં આ બધા કાર્યો એમને ચાલુ કર્યા. કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન પૂછી શકો છો? કંઈ ખબર ના. નામનો એક માણસ હતો, અંગ્રેજ હતો, ને અંગ્રેજને ગુજરાતી શીખવું હતું એમ કે ગુજરાતી મારે ભણવું છે. તો પછી આખા ગુજરાતમાં તપાસ કરી કે સૌથી સારું ગુજરાતી કોણ ભણાવે, તો ખબર પડી કે સારામાં સારું ગુજરાતી દલપતરામ ભણાવે. એટલે પછી વિચાર કર્યો ભાઈ દલપતરામને બોલાવો. એટલે દલપતરામને એક માણસને મોકલીને વઢવાણથી બોલાવ્યા અહીંયા. પછી એની જોડે બધું ઇન્ટરવ્યૂ લીધો કે તમે અમારે આવું શીખવું છે, પક્ષાંત શીખવા છે, બધું ખુશ થઈ ગયા કે આ બહુ સરસ ભણાવ્યું છે. એ કે તમે કવિ કેટલા પૈસા લેશો, પગાર શું લેશો એમ. એટલે પછી દલપતરામને થયું કે સારું વઢવાણમાંથી અહીંયા અમદાવાદમાં આવું મકાન સારું લેવું પડે, સારા કપડાં પહેરવા પડે, મોટા સાહેબોની જોડે બેસવાનું. એટલે પછી જો એવું કરવું હોય તો મારે પૈસા તો થોડા લેવા પડે ને વધારે એમ. એટલે એણે કીધું 125 રૂપિયા આપજો પગાર મને એમ. એટલે પેલા તો મૂંઝાઈ ગયા, પેલા ફોરબસ તો કે ચાલો એટલો બધો પગાર મને એટલો ન પોસાય એમ. તમને ખબર છે આ પૈસા શેમાંથી આપવાના છે? મારા પોતાને જે પગાર મળે છે એમાંથી આપવાના છે, ગવર્મેન્ટ નથી આપવાની એમ. એટલે મારા પગારમાંથી તમને પગાર આપવાનો છે એમ. એટલે થોડુંક એક વ્યાજબી માગો એમ. એટલે પછી બિચારા કવિ તો બહુ વિચાર માઇન્ડ મેળવે. પછી પેલાને થયું કે હવે આ પાછા ના પડે. પછી એણે કીધું કે એના કરતાં હું તમને મહિને 15 રૂપિયા આપીશ એમ. કવિ તો ખુશ થઈ ગયા કે ચાલો 125 માંથી 15. પછી ફોરબસને ખબર પડી કે વર્ષના કહેતા હતા એમ. હી વોઝ આસ્કિંગ ફોર 1 યર. એવા 125 રૂપિયા વર્ષના, જ્યારે આણે 15 રૂપિયા મહિનાના આપ્યા એમ.
એટલે કહેવાય ને ગુજરાતી એટલા જ ભોળા હોય છે. એટલે એને નવાઈ લાગી કે આ કવિ ખુશ કેવી રીતે થઈ ગયા, અમે 15 રૂપિયા કીધા ને અને એને એમ કે 125 રૂપિયા મહિનાના માગે છે એમ. હા, કારણ કે અંગ્રેજોના જમાનામાં મહિનાના પગાર ગણાતા હતા અને આપણે ઇન્ડિયામાં બધા વર્ષના પગાર ગણાતા હતા એમ. જેવી રીતે સરે કીધું વઢવાણથી આયા છે એટલે એમનો જન્મ વઢવાણમાં જન્મ થયેલો? વઢવાણમાં એમનો જન્મ થયો. અમે લોકો વઢવાણના છીએ બધા. સર તમારું નામ? અતુલભાઈ વ્યાસ. અતુલ સર. અતુલ સર માટે એક તાલી પાડો. થોડી સમજણ આપી અને સરની તાલી. ના, બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. આપણને 125 રૂપિયા જમાનામાં 15 રૂપિયા. કહેવા જઈએ તો ઘણી એવી છે. હા, ના સારી છે, એની બધી ઘણી બધી વાર્તાઓ છે, બધી ઢગલાબંધ છે એ બધી. जैसे दलपत राम यहाँ पर बैठे हैं वैसे पूरा उनका प्रतिमा रखा हुआ है। तो ऐसे ये है दलपत राम का घर, जो आधुनिक काल के सर्वप्रथम गुजराती कवि माने जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन की ओर, कालाराम जी का मंदिर। કવિ ગણપતેશ્વર, લંબેશ્વર કોળ, કેલિકોટો, ચલો મળીએ બધા. તો તમે અક્ષર તરફથી હશો તમે. ના 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 ના. અમારું પોતાનું દીક્ષુ તરફથી. કઈ સ્કૂલ? એટલે હજી બીજું ઘણું જોવાનું ભાઈ. अगर आपको ये सब देखना है, क्योंकि ये अहमदाबाद का एकदम ओल्ड सिटी कहलाता है, जो बहुत ही भीड़ भाड़ वाला विस्तार है। हम स्पेशली संडे के दिन गए हैं तो भीड़ कम है और जल्दी पहुंच गए थे। हम 7:30 बजे तो स्वामीनारायण मंदिर पहुंच गए थे। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो, क्योंकि चलना भी है और अंदर अंदर से बहुत सुंदर रास्ते भी बनाए हुए हैं, समय लेके यहाँ पर आए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप हर एक चीज़ बहुत अच्छे से, हर एक जो भी हेरिटेज प्लेसेस यहाँ पर आइडेंटिफाई किए हुए हैं वो आप आराम से अच्छे से देख सके। इसीलिए समय निकाल कर आना बहुत अच्छा रहता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए